اپنی آنکھوں سے دوربین لگا کر شیرگل نے دور ہی سے ملک اختر کی کار پر نظریں جما لیں۔ حسب سابق اس کی کار میں اگلی سیٹ پر ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ شیرگل کے لیے اس کے ساتھ کسی لڑکی کی موجودگی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ ملک اختر کی عیاش طبیعت سے بخوبی آگاہ تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی کار اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی ہوئی اور شیرگل نے اس لڑکی پر فوکس کیا تو اچانک وہ چونک پڑا۔ کون ہے یہ؟ اس کے ذہن میں تکرار ہونے لگی۔ اچانک اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی ہے جس کی تلاش میں اس نے اس شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا، جس کی تصویر کو اس نے اپنے ذہن میں یوں اتار لیا تھا کہ اب کوئی بار بار کھرچنے پر بھی نہ مٹا پاتا۔ یہ میناکشی تھی۔ میناکشی کی اچانک دریافت نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے میناکشی پر دوربین کے شیشوں کو اس وقت تک فوکس کیے رکھا جب تک کہ کار گیٹ میں داخل نہیں ہو گئی۔ میناکشی کی اس کے ساتھ موجودگی کے بعد ملک اختر کے خلاف کوئی ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جس طرح کی رپورٹ اس سے متعلق مل رہی تھی اور حال ہی میں اس نے جس چکر بازی اور ہوشیاری سے تنظیم کے تازہ اسلحے کی کھیپ ان تک پہنچنے میں مدد دی تھی، اس کے بعد ملک اختر کے ہاں میناکشی کا پایا جانا اس کا ثبوت تھا کہ وہ میناکشی کی اصلیت سے آگاہ ہے۔ اگر میناکشی نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ را کی ایجنٹ ہے تو بھی اسے یہ ضرور علم ہوگا کہ میناکشی کا تعلق کس خطرناک گروہ سے ہے۔ شیرگل کو علم تھا کہ را کے لوگ اپنے شکار کو عموماً اپنی اصلیت بتائے بغیر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح انہیں بھی آم کھانے سے مطلب ہوتا ہے، گٹھلیاں گننے سے نہیں۔ عین ممکن تھا کہ میناکشی نے اسے اپنا کوئی اسلامی نام بتایا ہو۔ یقیناً اس نے اپنا رشتہ تنظیم کے کسی عہدیدار سے قائم کیا ہوگا۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ اس نے یہاں اپنے کچھ بہن بھائی یا اپنی کوئی فیملی بھی ملک اختر کو دکھا دی ہو۔ اس سب کچھ کے باوجود ملک اختر کو یہ علم رہا ہوگا کہ میناکشی کا تعلق کسی مجرموں کے گروہ سے ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ گھوم رہا ہے تو ایک آفیسر ہونے کے ناطے وہ بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ خوشی اور کامیابی کے ملے جلے احساس سے شیرگل خان اپنی موٹر سائیکل کی طرف جا رہا تھا، جس کے دائیں ہاتھ نصب لوہے کے ڈبے میں دستی ٹیلی فون رکھا تھا اور بڑے موٹر سائیکل کی بیٹری سے اس کا کنیکشن ہونے کی وجہ سے اس میں زندگی بیدار رہتی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی انگلیوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے افسر اعلیٰ سے رابطہ کیا۔ یہ وہ خصوصی نمبر تھا جو افسر اعلیٰ کے چند جاننثار ساتھیوں تک محدود تھا اور جس پر وہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ سر، اس نے رابطہ ملتے ہی جذبات سے بے قابو آواز میں کہا۔ سر، بڑی کامیابی ہوئی ہے، میناکشی مل گئی، ملک اختر اسے اپنے ساتھ لایا ہے۔ افسر اعلیٰ نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا، ویل ڈن مائی بوائے، ویل ڈن، ونڈرفل۔ شیرگل نے افسر اعلیٰ کو بتایا تھا کہ اب میناکشی یہاں سے صبح واپس جائے گی اور اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو دوسری عورتوں کا ہوتا ہے، جنہیں ملک اختر رات بھر عیاشی کرنے کے بعد صبح پرائیویٹ کار سے واپس بھیجتا ہے یا پھر انہیں کوئی لینے آتا ہے۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ واپسی کا سفر نہیں کرتا۔ اس نے افسر اعلیٰ سے درخواست کی تھی کہ کم از کم 4 گاڑیاں اس کا تعاقب کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کریں۔ یہ کام وہ لوگ ایک گاڑی سے بھی لے سکتے تھے، لیکن شیرگل خان کی خواہش تھی کہ اس کامیابی کو معمولی سی غلطی کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ کہیں ان لوگوں کو تعاقب کا شک ہو گیا تو وہ بہت محتاط ہو جائیں گے۔ افسر اعلیٰ نے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، یہیں ڈٹے رہو، میں آصف کو تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، تھوڑی دیر تم آرام کر لو، صبح پھر ڈیوٹی سنبھال لینا۔ وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، بولا، نو سر، آپ مطمئن رہیں، اس کھیل میں کم سے کم لوگ ہی شامل ہوں تو بہتر ہے، میں ساری رات یہیں گزاروں گا، آپ باقی بندوبست کر دیں۔ افسر اعلیٰ کو اپنے ماتحت کے جذبات اور کام کی اہمیت کا بخوبی احساس تھا۔ بولے، اوکے، جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہوگا، خدا حافظ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ملک اختر کے اپارٹمنٹ کے چاروں طرف انٹیلیجنس کی گاڑیوں میں مستعد اہلکار شیرگل کی کسی بھی ہدایت کے منتظر بیٹھے تھے۔ شیرگل خان نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے دوربین لگا رکھی تھی۔ اس نے ملک اختر کے گھر کی چھت کو فوکس کیا ہوا تھا۔ اسے علم تھا کہ چھت پر رکھی ہوئی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر ہی ملک اختر اور اس کی داشتائیں شغل میں نوشی کرتی ہیں، جس کے بعد وہ لوگ نیچے چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے اندازے کے مطابق قریباً 15-20 منٹ کے بعد اس نے دونوں کو انہی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے دیکھ لیا۔ اب میناکشی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جس کی توقع شیرگل کو تھی۔ ملک اختر جیسے جنسی مریض کو پھانسنے کے لیے ایسا ہی پھندا لگایا جا سکتا تھا۔ دونوں وہاں بیٹھے مینوشی کرتے رہے۔ اس درمیان انہوں نے بیہودہ حرکات بھی شروع کر دی تھی، جس کے بعد آتش شوق بجھانے دونوں نیچے چلے گئے۔ شیرگل اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اس نے اپنے ساتھ رکھے واکی ٹاکی پر کار میں موجود اپنے ساتھی سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں منگوا لی اور اب سڑک کنارے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ واکی ٹاکی پر سگنل اسے مل چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک کار اپنی طرف آتی دکھائی دی، جس میں موجود اس کے ساتھی نے گاڑی روک کر اس کا بونٹ اس طرح اوپر اٹھا لیا تھا جیسے اچانک اس میں کوئی نقص آ گیا ہو۔
शेरगुल खान लापरवाही से चलता उसके नजदीक पहुंच रहा था जब उसके साथी ने अगली सीट पर रखा एक शॉपिंग बैग बाहर रख दिया, जो शेरगुल ने चलते चलते ही उठा लिया और उससे बगैर कोई बात किए वापस अपने मोर्चे की तरफ रवाना हो गया। उस बैग में उसके लिए लंच बॉक्स, चाय का थर्मस और एक कागज पर लिखा हुआ पैगाम था कि उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और उसे किस तरह उन्हें सिग्नल देना है। शेरगुल खान एक कदरे आरामदेह जगह पर पथरीली चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया था जब उसे दूर से किसी कार की रोशनियां मलिक अख्तर के घर की तरफ लपकती दिखाई दी। एक मर्तबा फिर वो चौकन्ना होकर बैठ गया। अपने गले में लटकती दूरबीन उसने आंखों से लगा ली। अंधेरा अब दिन के उजाले पर मुकम्मल गालिब आ चुका था और दूर दूर तक सिवाय समंदर की लहरों के शोर के और कुछ सुनाई न देता, लेकिन उस दूरबीन की मदद से बाहर का मंजर दिन के उजाले की तरह रोशन था। बड़ी मर्सिडीज कार थी जो गेट पर आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर निकला जिसने घंटी का बटन दबा दिया। एक मर्तबा फिर वो चौकन्ना होकर बैठ गया। ये शेरगुल के लिए दूसरा सरप्राइज था। घंटी बजाने वाला जब्बार था, आस्ताने का मौजूदा इंचार्ज। परवेज की मौत के बाद उन लोगों को उम्मीद थी कि उसकी जिम्मेदारियां जब्बार ही को सौंपी जाएंगी और ऐसा ही हुआ। जब्बार के साथियों की शक्लें गाड़ी में बैठे होने की वजह से नुमाया नहीं थी, लेकिन ये भी कोई अच्छे लोग नहीं थे। यकीनन ये भी उस कबील के लोग होंगे, उसने सोचा। इतने में गेट खुल गया था, गाड़ी अंदर चली गई और शेरगुल खान कदरे मुतमईन होकर चाय पीने लगा। करीबन 2-2.5 घंटे इसी तरह गुजर गए। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। इस दौरान बमुश्किल एक मर्तबा पुलिस की एक गश्ती जीप ने उधर का चक्कर लगाया था। रात के करीबन 12 बजने वाले थे जब एक मर्तबा फिर दरवाजा खुला, जिससे मर्सिडीज अपने सवारों समेत वापस बरामद हुई। शेरगुल खान ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था कि उस कार में मीनाक्षी सवार नहीं है। उसने अपने बाएं हाथ रखे वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को मर्सिडीज के नंबर, रंग और पोजीशन से आगाह करने के बाद उसके ताक़ुब की हिदायत की और फिर अपनी जगह डटकर बैठ गया। वो जिंदगी में पहली मर्तबा रात जाग कर नहीं गुजार रहा था। ऐसी सैकड़ों रातें उसने उससे पहले भी गुजारी थी, अपनी नौकरी में भी और उससे पहले भी। जब वो कॉलेज लाइफ में स्काउट था तो कैंप फायर में अक्सर शमूलियत किया करता था। सुबह कब हुई और रात कब गुजरी शेरगुल को एहसास ही न हो सका। उसके साथी ने शायद उसकी तन्हाई का एहसास करते हुए उसके लिए छोटा सा स्टीरियो और 2-3 कैसेट्स भी साथ ही रख दिए थे ताकि उसकी दिलचस्पी का कोई सामान तो वहां मौजूद हो। लेकिन शेरगुल ने एक कैसेट बमुश्किल सुना था जब उसकी तबीयत उकता गई और उसने समंदर के सीने पर बहुत दूर अंधेरे में रेंगते उन जहाजों और स्टीमरों पर नजरें जमा ली जो यहाँ से मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे। सुबह की नमाज उसने वहीं बोतल में बचे थोड़े से पानी से वुजू करके अदा की और फिर चौकन्ना होकर बैठ गया। अख्तर मलिक की रवानगी का वक्त हो रहा था। वो हस्बे मामूल अकेला अपनी कार चलाता हुआ जा रहा था। उसका ताक़ुब फजूल था क्योंकि शेरगुल खान जानता था कि वो यहाँ से सीधा अपने ऑफिस ही की तरफ जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज उसके जवाल की मोहर उसकी बदकिरदारी के सबब उस पर सब्त हो गई है और उसके अफसर आला ने रातों रात हाई कमान से राब्ता करके मलिक अख्तर के फोन बग करने की इजाजत तलब कर ली है। ISI के आहनी शिकंजे ने गद्दार वतन मलिक अख्तर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब उसका फरार नामुमकिन हो चुका था। उसकी रवानगी के करीबन 15-20 मिनट के बाद उसने एक नीले रंग की टोयोटा गाड़ी वहां रुकते देखी। यकीनन वो मीनाक्षी को लेने आई थी। ड्राइवर ने जो अकेला ही गाड़ी यहाँ तक लाया था कार से निकलकर घंटी बजाई। अंदर मौजूद चौकीदार ने झांक कर बाहर देखा और गर्दन हिलाता अंदर चला गया। उसके साथ ही शेरगुल खान ने वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को कार से आशना करवाकर अगली हिदायत दे दी थी और अब अपने मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा था जिसे धकेलता हुआ वो सड़क तक ले आया था। 175 सीसी की मोटरसाइकिल का सेल्फ दबाते ही इंजन स्टार्ट हो गया। मीनाक्षी हस्बे साहब एक बड़े इत्मीनान से मटकती हुई बाहर निकली। चौकीदार ने बेगम साहिबा को सैल्यूट किया और उसने अपने बैग से 100 का नोट निकालकर उसके फैले हुए हाथ पर रख दिया, लेकिन उसे एहसास न हो सका कि उस कोठी से कुछ फासले पर रुकी एक कार के पीछे खड़े एक नौजवान ने बड़े ताकतवर लेंस के जरिए उसकी बाकायदा फिल्म बंदी शुरू कर दी थी। उसकी मसरूफियात और मलिक अख्तर के साथ मशगूलियात को अब उन लोगों ने सेलुलाइड के फीते पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। बैक वक्त 3 कारें और शेरगुल खान अपनी मोटरसाइकिल पर उसका ताक़ुब कर रहे थे। उन लोगों ने मीनाक्षी की कार को इस तरह घेरे में ले रखा था कि उसको ताक़ुब का शक ही नहीं गुजर सकता था। कभी एक कार उसके आगे हो जाती और दूसरी पीछे, फिर तीनों अपनी जगह बदल लेती, जबकि सड़क के एक किनारे से शेरगुल खान की मोटरसाइकिल भी उनके साथ भाग रही थी। जैसे ही वो लोग मारूफ शहरा पर दाखिल हुए 2 कारें एक तरफ मुड़ गईं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए दूसरी 2 कारें वहां आ गई थी। एक मरहले पर फिर तीसरी कार भी एक तरफ मुड़ गई और उसकी जगह एक मोटरसाइकिल सवार ने ले ली।
افسر اعلیٰ نے شیرگل خان کے کہنے پر میناکشی کے لیے شک کی معمولی گنجائش بھی باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اس سفر کا اختتام شہر کے دوسرے کونے میں موجود ایک خواتین کے ہاسٹل پر ہوا۔ یہ ہاسٹل ترقی پسند خواتین کی ایک مقامی انجمن چلا رہی تھی، جس کی کرتا دھرتا 3-4 بڑی بڑی بیگمات تھیں، جن کے متعلق اس شہر کے شرفاء کو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہیں تھی، اور ان کے پارٹ ٹائم مشاغل سے اکثر باخبر لوگ مکمل باخبر رہتے۔ اس ہاسٹل میں عموماً ستم رسیدہ معاشرے کی ستائی ہوئی خواتین یا پھر وہ عورتیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو پناہ لیا کرتی تھیں۔ میناکشی نے بھی یقیناً ان میں سے کسی ایک کا روپ دھارا ہوگا۔ نیلے رنگ کی کار نے اسے ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے اتارا تھا۔ گیٹ پر موجود بڑی بڑی مونچھوں والے چوکیدار نے، جو شکل ہی سے کوئی دلال لگتا تھا، اسے دیکھ کر اپنے استقبالیہ دانت نکالے تو میناکشی نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر بھی 50 کا ایک نوٹ رکھ دیا اور لاپرواہی سے مٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کاروں نے ہاسٹل کے مختلف کونوں میں پوزیشن سنبھال لی تھی۔ فی الوقت انہیں شیرگل کے فیصلے کا انتظار تھا۔ میناکشی کو اس مرتبہ بھی احساس نہ ہو سکا کہ نہ صرف طاقتور لینز والے ایک کیمرے نے اس کی کار کے اترنے سے اندر جانے تک کی درجنوں تصاویر اتار لی تھیں، بلکہ دوسرے کیمرے نے اس کی باقاعدہ فلم بندی بھی کر لی تھی۔ شیرگل کے اشارے پر ان کا ایک ساتھی اس نیلی کار سے چپک گیا تھا جس کے ذریعے میناکشی وہاں تک آئی تھی۔ اس کی نظروں سے غائب ہونے کے بعد شیرگل خان ٹہلتا ہوا گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے چوکیدار کو ایک طرف بلایا تھا۔ چوکیدار اس کے اندازے کے مطابق خاصا تجربہ کار دکھائی دیتا تھا۔ وہ بھی بڑے اطمینان سے اس طرف آ گیا۔ اس نے بظاہر بڑے اکھڑ لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ شیرگل بولا، یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم بھی یاروں کے یار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نوٹ بٹوے سے نکال کر اس کی مٹھی میں تھما دیا۔ چوکیدار نے نوٹ کی شکل دیکھی اور پگھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صاحب لوگ یہاں کیوں آتے ہیں۔ شیرگل نے لوفروں کی طرح آنکھ دباتے ہوئے کہا، بڑا زبردست مال ہے۔ چوکیدار نے انجان بنتے ہوئے کہا، کون سا بابو جی؟ شیرگل بولا، یار تم نے ابھی تک ہمیں بتایا ہی نہیں، کوئی اچھا سودا کروا دو۔ ہمارا سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے، ایک آدھ سودے سے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ شیرگل خان نے اندازہ کر لیا تھا کہ جو لوگ اس ہاسٹل سے لڑکیوں کو لے کر جاتے ہیں اس چوکیدار کی مٹھی یقیناً گرم کرتے ہوں گے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کون کس کے ساتھ جاتا ہے۔ چوکیدار نے پوچھا، بابو جی آپ پروین بی بی کی بات تو نہیں کر رہے جو ابھی نیلی کار سے آئی ہیں؟ شیرگل بولا، ہاں یار، بس میرے سیٹھ کا دل آ گیا ہے اس پر، ذرا بات تو کروا دو ہماری۔ چوکیدار بولا، نہ بابو نہ، معاف کرنا، کوئی اور خدمت ہو تو بتا دو، میں بہت اچھا بندوبست کر دوں گا۔ 2-3 اور بیبیاں ہیں، بڑی ماڈرن سی، خوش ہو جاؤ گے تم انہیں دیکھ کر۔ شیرگل بولا، یار اسے کیا ہے بھائی، تم بیبیوں سے نہ گھبرانا، اپنا سیٹھ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میں نے کہا نا تمہاری لائف بنا دے گا۔ شیرگل نے اس کی طرف دیکھ کر پھر لوفروں کی طرح آنکھ دبائی۔ چوکیدار بولا، بابو جی ہم بھی یاروں کے یار ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن پروین بی بی کسی بڑے سرکاری افسر کے ساتھ سیٹ ہے، وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتی۔ میرے ساتھی نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی، اس کی نوکری سے چھٹی ہو گئی۔ چوکیدار نے مجبوری ظاہر کر دی۔ شیرگل نے جانتے بوجھتے اسے کریدنے کے انداز میں پوچھا، کون سا سالہ ایسا سرکاری افسر آ گیا؟ چوکیدار نے اسے گاڑی کا رنگ اور نوجوان کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا، صاحب ہمیں اس کا نام تو معلوم نہیں ہے، بڑا سمارٹ سا نوجوان ہے، بڑی قیمتی گاڑی پر آتا ہے۔ جو حلیہ اس نے بیان کیا وہ ملک اختر کا ہی تھا۔ شیرگل بولا، یار تم نے بڑا مایوس کیا ہے، اپنا سیٹھ سالہ کوئی بات نہیں مانے گا۔ اچھا تم ایک کام کرو، کسی طرح اس افسر کا پتہ لگا دو، ہمارا سیٹھ خود ہی کوئی چکر چلا لے گا، تم بے فکر رہنا، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا اور تمہارا کمیشن تمہیں ملتا رہے گا۔ ایک مرتبہ میرے سیٹھ کا دل ایک ایکٹریس پر آ گیا تھا، اس نے اپنی ایک قیمتی کار اور کوٹھی اسے دے کر اس کے عاشق سے توڑ لیا، اس کی کیا مجال ہے، یہ لو تم یہ رکھو اور اس کا پتہ لگانا، باقی کام میرا سیٹھ کر لے گا۔ اس نے 100 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چوکیدار کی آنکھیں پھٹنے کو آ رہی تھیں، اتنا دیالو اور مہربان گاہک تو اسے آج تک نہیں ملا تھا، ضرور یہ کسی بہت بڑے آدمی کا ملازم ہے۔ چوکیدار نے کنکھیوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوسرے تیسرے دن دوپہر 2 بجے کے بعد وہ آتا ہے اور دونوں شاید اکٹھے لنچ وغیرہ کرنے جاتے ہیں، آج بھی ادھر ہی گئی ہوگی، اب شاید وہ کل پرسوں آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کل 1-1:30 بجے آ جانا۔ شیرگل بولا، ٹھیک ہے، خدا حافظ، اور اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جسے میناکشی کی شناخت ہو گئی تھی اس کی مستقل نگرانی پر لگا کر اپنی راہ لی، جہاں سے وہ سیدھا اپنے آفس آیا تھا، جہاں اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی افسر اعلیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ افسر اعلیٰ اس کی کارکردگی سے بہت خوش نظر آ رہے تھے، بولے، شاباش جوان، تمہارے لیے خوشخبری موجود ہے، تمہارا عہدہ بڑھا دیا گیا ہے،
वेल डन, मुबारकबाद। शेरगुल खान ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए चौकीदार के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह करते हुए उनसे दरखास्त की थी कि किसी लेडी ऑफिसर को उस हॉस्टल में दाखिला दिलवाकर मीनाक्षी की निगरानी पर फौरन मामूर कर दिया जाए। अफसर आला ने बड़े एतमाद से कहा, मेरे जहन में पहले से ये बात मौजूद है, तुम बेफिक्र हो जाओ। अब उसे दुनिया की कोई ताकत हमारी नजरों से ओझल नहीं कर सकती। यही तो है जिसके जरिए हमें सांप के बिल के अंदर घुसकर उसे बाहर निकालना है। दोनों अगला लाहे अमल तय करते रहे। उसने आरिफ मियाँ की मदद लेने के खुसूसी इख्तियारात हासिल कर लिए थे। अफसर आला के दिल में उसने आरिफ मियाँ के लिए खासा एहतराम पैदा कर दिया था और उन्होंने वादा कर लिया था कि उसकी खिदमत का वक्त पड़ने पर जरूर मोल चुकाएंगे और उस पर कानूनी गिरफ्त नहीं होने देंगे। शेरगुल ने थोड़ी देर के बाद वहां से रुखसत ले ली और घर आराम करने चला गया। शाम गए तक वो घोड़े बेचकर सोता रहा। उसकी आंख खुली तो सिरहाने रखे टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसके मातहत ने उसे इत्तला दे दी थी कि अब तक 3 मरतबा उसके लिए आरिफ का फोन आ चुका है। आरिफ के असल नाम से उसका कोई साथी आगाह नहीं था और वो अपने कोड नाम के साथ बात किया करता था। शेरगुल ने उसे खुसूसी हिदायत की थी कि वो कभी फोन पर असल नाम न ले। उसने जानबूझकर आरिफ को अपने घर का फोन नंबर नहीं दिया था। ऐन मुमकिन था कभी तंजीम को उस पर शक गुजरता और वो लोग आरिफ मियाँ की निगरानी शुरू करते थे। लेकिन ऐसा बंदोबस्त मौजूद था कि आरिफ का पैगाम मिलने के चंद मिनट के बाद ही वो उससे राब्ता कर सकता था। आज उसके मातहत ने शायद इसलिए उसे देर से फोन किया था क्योंकि उसे इल्म था कि शेरगुल खान सारी रात जागता रहता है। उसने फौरन ही आरिफ से राब्ता कायम कर लिया था जिसने होटल पहुंचने को कहा था। अगले आधे घंटे में वो आरिफ के सामने मौजूद था। दोनों ने अपनी मुलाकात के लिए जिस जगह का इंतखाब कर रखा था वो उतनी महफूज थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये एक आम सा होटल था जिसका मालिक शेरगुल खान के गांव का एक आदमी था जिसे शेरगुल ने आरिफ की पहचान करवाते हुए उसे अपना जिगरी दोस्त बताया था और कहा था कि वो उसके लिए फौरन होटल का कमरा रिजर्व कर दिया करे। आज भी वो मामूल के मुताबिक एक कमरे में बैठे महवे गुफ्तगू थे। आरिफ ने छुटते ही कहा, आपके लिए एक जबरदस्त खबर है खान साहब। शेरगुल खान ने उसके हाथ से चाय की प्याली पकड़ते हुए कहा, और तुम्हारे लिए भी, लेकिन पहले तुम सुनाओ। आरिफ बोला, आस्ताने में ये अफवाह है कि परवेज को मिनिस्टर साहब ने मरवाया है। मैंने अपने तौर पर जब्बार को एतमाद में लेकर बात की है। उसका शक भी मिनिस्टर पर ही है, लेकिन वो लोग इसलिए चुप हैं कि मिनिस्टर साहब बाबा साहब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता, जिसका सीधा मतलब यही है कि बाबा साहब ने ही परवेज की छुट्टी करवाने का बंदोबस्त कर लिया था। परवेज को रुखसाना की मुखासमत ले डूबी। ये साली बड़ी मजबूत औरत है, बाबा साहब के आसाब पर सवार रहती है। आजकल उसने बाबा साहब को कुश्तों पर लगा दिया है। ये सोने चांदी के कुश्ते अब उनके गुर्दों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और आस्ताने वाले जानते हैं कि बाबा साहब को गुर्दों का आरिजा लाहक हो चुका है। मैंने खुद शहर के 2 गुर्दों के स्पेशलिस्ट जो तंजीम के बाएतमाद साथी हैं बाबा साहब के यहाँ अक्सर आते जाते देखे हैं। मुझे तो लगता है ये साली रुखसाना उसे कुश्ते खिला खिलाकर उसके गुर्दे नाकारा करवा देगी और खुद तंजीम की क़यादत संभाल लेगी। आप देखें ना जनाब कि अब उसका कौन सा मुखालिफ जिंदा बचा है। मेरे ख्याल से इस वक्त तंजीम में कोई ऐसी शख्सियत ही नहीं रह गई जो उसके हम पल्ला हो और बाबा साहब तो उसके हाथों का खिलौना बनकर रह गया है। अफसोस, जिस शख्स ने उस मुल्क के हुक्मरानों को नचा कर रख दिया है उसको एक फाहिशा औरत अपनी उंगलियों पर नचा रही है। शेरगुल ने अगला सवाल किया, बोला, अगर ये कारनामा मिनिस्टर ने अंजाम दिया है तो तुम्हारे ख्याल में किसके हाथों परवेज अपने अंजाम को पहुंचा है? आरिफ बोला, बुंदू खान के। वही एक शख्स है उसके पास जिसके लिए इतने बेशुमार कत्ल कर देना कोई मुश्किल बात नहीं। आपको इल्म है कि उसने अपने 3 साथियों को भी उसके साथ ही मार डाला। दरिंदा है साला, दरिंदा। उसकी यही खासियत है कि अपने जुर्म का कोई सबूत नहीं छोड़ता। जी हाँ, मैंने उसे कत्ल करते नहीं देखा, लेकिन तरीक़े वारदात उसी की चुगली खा रहा है। उसने रुककर चाय का घूंट हलक में उतारते हुए कहा, परवेज भाई ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। रेस्ट हाउस की कहानी मुन्नी बाई के जरिए बाबा साहब को और फिर रुखसाना के जरिए मुझ तक पहुंची है। परवेज ने मिनिस्टर साहब की बहुत बेइज्जती की थी, बहुत ऊंचा उड़ने लगा था साला। भारतीयों से सीधे रवाबित कायम कर लिए थे उसने। मुझे तो यूं लगता था कि अगर कुछ दिन और जिंदा रह जाता तो शायद बाबा साहब की पक्की छुट्टी हो जाती। जी हाँ खान साहब, उससे कुछ बैद नहीं था। ऐन मुमकिन था कि किसी रोज भारतीयों को एतमाद में लेकर बाबा साहब ही की अकाल चलना करवा देता। इस वक्त तंजीम के जितने लड़के भारतीय कैंपों में मौजूद हैं उनमें से 60-70% उसके पीछे पड़े हुए हैं और उससे पहले की तमाम भर्ती भी या तो बन्ने भाई ने दी थी या फिर उसने। आस्ताने में ये बात आमतौर पर कही जाती है कि भारतीय उस पर बाबा साहब से ज्यादा एतमाद करते हैं। क्या मजाल जो उसकी चिट लेकर जाने वाले को वीजा न मिला हो। बड़ा खतरनाक आदमी था। आरिफ ने उसे सारी कहानी सुना थी। अचानक ही एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह शेरगुल के जहन पर लपका। वो बोला, यार तुम एक काम करो। आरिफ बोला, फरमाइए।
शेरगुल बोला, किसी तरह जब्बार और मिनिस्टर साहब को इकट्ठे करके रुखसाना से टकरा दो। शेरगुल ने ये बात सरगोशी के अंदाज में कही थी, लेकिन आरिफ अचानक ही यूं उठकर खड़ा हो गया था जैसे उसको ताकतवर स्प्रिंगों ने उछाल दिया हो। शेरगुल ने उसे इस तरह हाथ उठाकर कहा, बैठ जाओ, जैसे उसके हुक्म से ही आरिफ खड़ा हुआ था और उसके हुक्म से बैठ जाएगा। आरिफ बोला, खान साहब शानदार, एकदम शानदार, बस अब देखिए मेरा कमाल। सालों को आपस में ही ना टकरा दिया तो आरिफ नाम बदल दीजिएगा, देखते जाइए मैं करता क्या हूँ। आरिफ के चेहरे का रंग यकलख्त सुर्ख हो गया था। उसके अंदर शेरगुल के इस फिक्रे ने गोया एक हलचल सी मचा दी थी। अचानक ही एक ज्वार भाटा उसके अंदर उठा था जिसके आसार उसके चेहरे से बड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे। शेरगुल ने उसे कहा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक खबर ये थी कि तुम्हारी मीनाक्षी मिल गई है। भाई बड़ा लंबा हाथ मारा है उसने, बड़ी काइया औरत है कमबख्त। आरिफ बोला, गोया कुदरत ने अब हमसे कोई काम लेने का फैसला कर ही लिया है। शेरगुल बोला, हाँ, तुम्हें भी जल्द ही उसका दीदार करवा दूंगा, लेकिन अभी दूर दूर से ही नजारा करना। तुम्हें शायद इल्म न हो कि आजकल तंजीम के बड़े बड़े गुर्गे उसके नजदीक पाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एहतियात अब लाजिम हो गई है। तुम अपने तौर पर अशफाक भाई या उसके साथियों से कोई राब्ता न करना। मैंने नफीस मियाँ को भी उसके मोहसिन का नाम बता दिया है, वो सब लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। शेरगुल खान उसके साथ काफी देर तक बातें करता रहा। दोनों ने एक मंसूबा तय किया था और अब दोनों उसकी कामयाबी के लिए खुदा से दुआएं मांगते अपने अपने ठिकानों की तरफ रवाना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।